dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Bareng-bareng rahatil adhyar tashadu fi layalil maulidi wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi. Rahatil adhyar tashadu وبريق النور يبدو من معاني أحمد. وبريق النور يبدو من معاني أحمد. وبريق النور يبدو من معاني أحمد في ليالي المولد. اللهم صل على سيدنا Muhammad. وأسقي Ayo semua keluarkan suaranya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqi lidh-dhalimin fi dhalimin warijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashqi lidh-dhalimin bi-dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashqi lidh-dhalimin bi-dhalimin warijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahbadal Mustafa mursalin. Sallallahu ala nuril mubin ahbadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmad al-mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تنسيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله
كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور، وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة، أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود، فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية، ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. صلى الله عليه. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى خمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فتربوا يا خلا المساني، فزار اليمن ضرت، واستديعوا بجمالي، فقفي الحسن تفرد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر، ليس يغفل حيث أوتينا عطاء جمال فخر المعابى. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل شوره العاد، إذ هبنا بوجود المصطفى هادي محمد. الله يا نبي سلام عليك،
عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جود وبلغ طال مقصادا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد حسيني وحدينا ناجى سبيلي مرحبا مرحبا كي بك نسعد ونور شد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسيني مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسيني مرحبا مرحبا وصلاة الله تخشى أشرف رسل محمد وسلام واستمر نون كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غايته حسن الختام يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة هدي محمد يا الله وعدنا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة هدي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من
وبلغ المختار عنا من صلاتي وسلامي طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور مرحبا جد الحسين مرحبا 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 الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Cek. Dah. Cek. Cek. Nah. Dah. Ibu-ibu udah kebagian semuanya. Bapak-bapak, nggak apa-apa. Hari lahir Nabi harus bahagia hatinya, ya kan? Kebagian Indomie nggak kebagian, seneng aja ya. Ibu-ibu ada yang dapat rokok sebungkus nggak tadi? Kalau dapat buat ustadznya lah. Iya. Yeah. Baik para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita
ngaji kitab An-Ni'matul Kubra 'alal Alam fi Maulidi Sayyidi Waladi Adam. Sama-sama kita dengarkan dulu qiraatul Quran yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Ahmad Labib. Kepada beliau falyatafaddal alaihi mashkura majura. Sallu ala nabi Muhammad. Sallu ala nabi Muhammad. Sallu ala nabi Muhammad. Selama baca Quran kita tenang, adem ya. Oke? Ya. Kepada beliau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allah war-rasul. Qul ati'u فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ.
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Ahmad Labib atas siramannya sehingga menyejukkan hati kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lim wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadah wal-istifadah wal-mudzakarah wat-tadhkir wal-hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'ai ilal huda wa dalalati alal khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beberapa ustadz yang belum saya sapa, Ustadz Rahmatullah, ada Kiai Haji Zaini Al-Bangkalani, Ustadz Al-Habib Mahmud, kemudian Kiai Roisuddin, Ketua DMI, kemudian Ustadz Jatuh Suryah Permanah, kemudian siapa lagi? Semua deh Ustadz ya, mohon maaf. Kemudian kedua Ustadz Abdul Hakim di belakang, mohon maaf. Ustadz Upi, siapa lagi? Mama Komarudin Ajengan. Semua ustadz muda yang alhamdulillah. Buya Idris. Ya. Ustadz
Samsul Bahri, Ustadz Ghazali, semua Ustadz yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu karena udah jam 21.50 kita belum ngaji. Biasanya jam segini udah gak apa-apa kan? Sekali-kali pulang malam gak apa-apa ibu-ibu. Tiap malam juga pulang malam kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Udah gitu ada kuisnya malam ini 10. Faqalat maka berkata Siti Aminah, lan ukhrijahu lakum, aku tidak akan mengeluarkan al-maulud kepada kalian, fa inni maka sesungguhnya aku akhafu sangat khawatir alaihi atas al-maulud minal yahudi dari orang ya Yahudi. Saya nggak mau, jadi biar nyambung ceritanya. Ketika Amir sama istrinya datang ke kota Mekah, nanya di mana rumahnya Siti Aminah. Nah, dikasih tahu sampai rumah Siti Aminah, diketok pintunya. Siti Aminah keluar, nanya, apakah hari ini ada bayi yang engkau lahirkan? Ya. Kemudian kata Aminah, ada. Kalau begitu mana saya mau lihat? Kata si Amir sama istrinya tuh, sama gerombolan orang-orang penyembah berhala. Kemudian kata Aminah, faqalat lan ukhrijahu lakum fa inni akhafu alaihi minal yahudi. Saya enggak bakal mau ngularin kepada kalian karena saya takut terhadap bayi tersebut, saya jaga dari golongan orang-orang Yahudi. Faqalu, maka berkata mereka, orang-orang Yahudi itu berkata, nahnu qad faraqna, sungguh kami telah meninggalkan fi hubbihi autonana, fi hubbihi, di dalam kecintaannya terhadap tanah air kami. Watarokna, dan kami meninggalkan dinana, agama kami, wa adiyanana, dan agama-agama kami. Saya kesini justru meninggalkan tanah air saya dan meninggalkan agama saya. Cuman saya pengen ngelihat bayi yang telah engkau lahirkan. Saya cuman pengen ngelihat bayi yang telah engkau lahirkan. Makanya saya tinggalkan tanah air saya dan saya tinggalkan agama saya. Linaro jamal hadzal habib, supaya kami semua dapat melihat keindahan hadzal habib, bayi ini, kekasih ini, alladzi man qasadahu la yahibu, dan kami adalah orang yang memiliki tujuan, tidak dapat menghalangi tujuan tersebut. Faqalat, maka berkata Aminah, in kana wala budda, kalau begitu wajib lakum bagi kalian min ru'yahu, untuk melihatnya. Fa'amhilu, maka tunggulah sebentar. Wa asbiru, dan sabarlah kalian, alayya, atasku, saatan, sesaat. Wala ta'jalu, dan janganlah kalian tergesa-gesa atau jangan terburu-buru. Kata Aminah, ya udah kalau begitu tunggu. Kalian boleh lihat dari bayi ini, ya. Kemudian tunggu sebentar aja. Sabar ya, kata Siti Aminah. Sabar, jangan buru-buru. Tsumma innaha ghabat sa'atan. Kemudian tuh Aminah masuk sebentar, terus keluar lagi. Wa qalat, dan berkata Aminah lahum, kepada mereka orang-orang Yahudi, udkhulu, masuklah kalian. Fadakhulu, kemudian mereka semua masuk fil baiti, di dalam rumahnya Siti Aminah. Alladzi fihi nabiyyu, yang mana di dalamnya ada seorang nabi, al-mukarram, yang mulia, war rasulul muazzam, dan utusan yang agung, sallallahu alaihi wasallam. Masuk akhirnya tuh orang-orang Yahudi ke dalam rumahnya Siti Aminah. Falamma ra'au anwarul habib,
Maka ketika ra'au mereka melihat anwaro cahaya-cahaya al-habib pada seorang habib tersebut, pada seorang kekasih yaitu Nabi Muhammad, zuhilu mereka terkejut kagum melihat cahaya yang ada pada sosok seorang bayi tersebut yaitu Nabi Muhammad. Wahallalu dan mereka bertahlil, wakabbaru dan mereka bertakbir. Terkejutnya mereka melihat sosok Nabi Muhammad, mereka bertahlil dan bertakbir. Kalau kalian terkejut, terkejutnya jorok. Ya. Summa kasyafu, kemudian mereka menemukan an wajhihi dari wajahnya al-ghita'a, penutup, melepaskan. Summa kasyafu, kemudian mereka melepaskan penutup dari wajahnya Nabi Muhammad. Fa asyraqa nuru diyaihi, kemudian setelah dibuka penutup wajah bayi tersebut, wajah bayi Nabi Muhammad, fa asyraqa, kemudian memancar nuru diyaihi, cahayanya Nabi Muhammad, ilas samai, ke langit. Wa tala'a, dan muncul amudun, punggung, min nuri wajhihi, dari cahaya wajahnya Nabi Muhammad, ilas samai, ke langit. Fasohu, maka mereka berteriak, orang-orang Yahudi berteriak, wasyahiku, berteriak histeris, saking terkagumnya melihat seorang bayi yaitu Rasulullah. Wakadu ayyazhaku, setelah mereka berteriak histeris, mereka menundukkan dirinya. Mereka hampir menundukkan dirinya, nyaris menundukkan dirinya. Summa qabbalu, kemudian mereka mencium aqdamahu, telapak kakinya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad masih sosok bayi karena baru dilahirkan Siti Aminah. Itu orang-orang Yahudi akhirnya menundukkan di tubuhnya itu, terus mencium telapak kakinya Nabi Muhammad. Wangkabu alaihi, dan merayap ke tangannya. Jadi kayak tengkurap dari telapak kakinya naik ke tangannya. Wangkabu alaihi wa aslamu, dan memberikan salam ala yadaihi, atas kedua tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma tarada muraddin, apakah kamu ridho, senang, ala sahibihi wa khatanaihi, atas orang yang lahir dalam keadaan terkhitan. Ini orang Yahudi memberikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang Yahudi ini yang namanya Amir, saya balik kisah biar yang lain yang kemarin gak ikut, biar yang lain tahu. Amir punya anak perempuan yang bertahun-tahun dia berikan kepada berhala. Tiap tahun diberikan, memohon si Amir kepada berhala tersebut supaya berhalanya menyembuhkan putrinya. Tapi putrinya nggak sembuh-sembuh, putrinya lumpuh. Tapi suatu ketika ini putrinya Amir, suatu ketika berhala itu bisa berbicara, memberitahu kepada Amir bahwa hari ini ada seorang bayi lahir yang mulia. Sampai Amir bilang sama istrinya, bilang sama berhala itu, suruh keluar, jangan suaranya doang,
keluar sosoknya, saya mau tahu sosoknya. Akhirnya lagi berbicara sama istrinya, anaknya di halaman rumahnya sudah berdiri dalam keadaan tegak. Bertahun-tahun lumpuh, anaknya tiba-tiba berdiri dalam keadaan tegak. Kemudian nanya tuh Amir kepada anaknya, wahai anakku, kenapa engkau bisa dalam keadaan berdiri? Kenapa engkau sekarang sehat? Kata anaknya, saya juga nggak tahu. Ana naibatun, saya dalam keadaan tidur. Di dalam tidur saya melihat sosok cahaya. Sosok cahaya itu memberitahu kepada saya. Sosok cahaya itu saya tanya siapa namanya. Ismuhu Ahmad wa Muhammad. Namanya adalah seorang Ahmad dan Muhammad. Dan dari sosok cahaya tersebut saya bertanya, apakah engkau tahu apa yang terjadi pada diri saya? Apakah engkau tahu apa keadaan saya pada hari ini? Saya tahu engkau dalam keadaan sakit, engkau dalam keadaan lumpuh. Apakah engkau bisa menyembuhkan saya? Belum, Rasulullah jawab. Kemudian dia terbangun dari tidurnya, dia sudah dalam keadaan tegak berdiri dari penyakit lumpuhnya. Sehingga dia bertanya si Amir sama anaknya, saya juga nggak tahu ayah, siapa yang ngobatin saya nggak tahu, cuman saya ngimpi ada cahaya yang menyembuhkan saya. Katanya cahaya itu ada di kota Mekah yang hari ini baru lahir. Akhirnya tuh bapaknya si Amir sama istrinya nyari keadaan bayi tersebut sampai di kota Mekah ke rumahnya Siti Aminah yang sekarang. Nah itu kemudian ya orang-orang Yahudi bangga dengan hari lahirnya Nabi Muhammad. Hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan semua bangga dengan hari lahirnya Muhammad. Wa tabasyarat wuhusyul masyariqi wa dawabuhal bahriyah. Wa tabasyarat, semua bergembira, wuhusyul masyariqi wal magharib, binatang-binatang dari masyarik, dari timur sampai barat. Wa dawabuhal bahriyah, dan binatang-binatang yang ada di dasar lautan ikut bergembira dengan hari lahirnya Nabi Muhammad. Wa aina atif thimaru wa adna syajaru lil jani janah. Wa aina atif thimar, buah-buahan pohon-pohonan tiba-tiba berbuah. Wa adna syajaru, pohon tersebut menunduk mendekat ke bumi sehingga orang-orang yang memetiknya mudah untuk memetik buah-buahan dari pohon tersebut. Saking bergembiranya menghormati hari lahir Nabi Muhammad. Makanya tanda orang biasanya kalau punya akhlak itu kalau menghormati orang, ketika menghormati seseorang yang mulia biasanya dia menundukkan dirinya sebagai rasa hormat. Kenapa? Pohon-pohonan ikut menunduk karena bahagia, karena ta'zim, karena hormat terhadap hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bahagia nggak sama hari lahir Nabi Muhammad? Ada yang nggak bahagia? Ada. Siapa yang nggak berbahagia pada waktu itu? Siapa yang menangis pada waktu itu dengan hari lahir Nabi Muhammad? Abu Lahab masih bahagia. Abu Lahab walaupun di neraka masih bahagia. Abu Jahal bahagia. Siapa yang nggak bahagia dengan hari lahir Nabi Muhammad pada waktu itu? Yang nggak lahir yang pada waktu itu tidak bahagia dengan hari lahirnya Nabi Muhammad adalah iblis. Inna iblisa rannun arba'u rannatin. Sesungguhnya iblis itu berteriak, menangis pada 4 waktu. Satu, hina lu'ina, ketika iblis dilaknat. Yang kedua, hina uhbita, ketika iblis dikeluarkan dari surga. Yang ketiga, hina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad dilahirkan oleh ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia dalam bentuk fisiknya. Walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatihil Muhammadiyah, ketika Allah ingin menampakkan
Ibraza haqiqatihil Muhammadiyah, bentuk fisiknya Nabi Muhammad ke dunia. Kalau cahayanya udah ada sebelum alam semesta diciptain, tapi bentuk fisiknya ketika Nabi Muhammad ini diciptakan ke dunia, ya, naqalahu ila maqarrihi min sodafati Aminataz Zuhriyah. Ya, Allah pindahin nurnya Nabi Muhammad masuk ke dalam rahimnya Siti Aminah. Apa itu? Iblis teriak. Hina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iblis nangis karena Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia. Yang keempat, wahina unzilatil Fatihah. Ketika diturunkan surat Al-Fatihah, iblis nangis, iblis sedih. Jadi kalau hari ini ada orang yang gak suka dengan dilahirkannya Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Ini masih ada kuis, kata Ustadz Dwi agak lamaan dikit, kata saya udah lama-lama kasihan. Ya. Ada kuis ya, Ustadz? Langsung kuis aja ya? Gak apa-apa kan? Ya, sedikit lagi lah. Ya. Akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam bisa tersebar luas karena akhlaknya Nabi. Sama ketika Wali Songo datang ke Indonesia, bisa menyebarkan agama Islam karena akhlaknya Wali Songo. Karena akhlaknya meniru Nabi Muhammad. Ya kan? Tanpa akhlakul karimah nggak ada orang yang tertarik kepada agama Islam. Coba aja jadi orang Islam songong semua. Siapa yang mau masuk Islam? Punya ilmu disombong-sombongin doang. Lu nggak bisa baca Quran, Kristen. Yahudi, lu nggak bisa baca Quran, PA. Siapa yang mau masuk agama Islam? Saya kemarin tahadus bin Ni'mah, saya cerita lagi. Maulid Arba'in yang pertama di rumah Kiai Haji Zaini Al-Bangkalani itu ada orangnya di samping. Saya tahadus bin Ni'mah. Baca Maulid di situ. Rumah beliau samping-sampingan sama orang Kristen, sama orang Nasrani. Baca Maulid sampai sekarang, kemarin Maulid ketiga di ruang tuan rumah itu masih baca Maulid di rumahnya orang Kristen. Beliau siapin, namanya tukang sate, menunya sate. Dari pagi ngipasi. Semua suami istri disiapin sendiri. Enggak mesen, enggak apa, siapin sendiri. Kenapa? Niat pengen menghormati tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai malam, sampai acara selesai, saya ngajak ngobrol sebentar, setelah itu saya pulang. Beliau masih beres-beres semua. Santri-santri yang ikut ngeberesin udah pada pulang, beliau masih beres-beresin rumahnya. Di tengah beresin rumahnya beliau istirahat sebentar rebahan. Ternyata beliau ketiduran. Ketiduran, di dalam tidurnya datang sosok cahaya di mimpi beliau. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini bukan cerita di dalam kitab, cerita nyata. Ada salah satu tuan rumah Maulid Arba'in datang, sampai beliau merasakan bagaimana indahnya melihat cahaya tersebut, sampai beliau merasakan bagaimana nikmatnya melihat cahaya indah tersebut, sampai akhirnya terbangun, pengen tidur lagi karena indahnya nggak mau bangun. Sampai itu akhirnya besoknya ketemu saya, cerita, Ustadz, kemarin setelah selesai Maulid Arba'in saya beres-beres di rumahnya orang Nasrani itu, dia ketiduran, beliau ketiduran, bukan di rumahnya sendiri, di rumahnya orang Kristen itu beliau ketiduran, ngelihat cahaya tersebut. Dan alhamdulillah penghuni rumahnya hari ini sudah masuk Islam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini bukti nyata.
Ini bukti nyata. Artinya siapa orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang banyak ngeledekin Al Mubarak majelis salawat doang kayak gini nggak bisa ngaji gitu. Biarin bodo amat, jangan dipikirin ya. Yang penting tetap hadir Maulid Arba'in ya. Nah, alhamdulillah kita insya Allah kita terus menebar kebaikan untuk menebar cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, langsung. Oh, Wanjidan 10 menit. Oh iya, oke. Request dari tuan rumah dadakan kepada apa namanya, Ustadz Muhammad Jidan Mubarak diminta ceramah 2 menit aja ya. Kepada beliau falyatafaddal alaihi maskura ma'jura sallu ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih maaf Bu, saya mantatin soalnya saya diajarin dari di pondok nggak boleh mantatin kiai. Makanya sih begini ya. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdolih. Alhamdulillah, yang saya hormati guru kita semua Kiai Hidayat MS, yang saya hormati para kiai, ada Kiai Abdul Karim, ada Kiai Haji Muhammad Hatta Ibrahim, ada Kiai Haji Tatang Mukhtar, ada Kiai Hasbullah, ada Bapak Haji Sutio, ada Kiai Haji Mukhtar Effendi, juga para sesepuh yang banyak banget, dan terkhusus Ketua DKM Masjid Al Barokah Bapak Haji Sukidi, dan para asatid, para sesepuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena permintaan tuan rumah 10 menit. Alhamdulillah, nyebutin satu-satu udah dapat 3 menit, tinggal 7 menit. Tadi kita ngaji bahas tentang akhlak agungnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu terkenal ketika Abu Bakar menanya kepada Aisyah, seperti apa akhlaknya Rasulullah? Kana khuluquhul Quran wa shimatuhul gufran yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan. Nabi Muhammad akhlaknya akhlak Al-Quran. Lidahnya Nabi Muhammad tidak pernah digunakan untuk mencaci maki orang. Nabi Muhammad nggak pernah caci maki orang. Ada ustadz, ada kiai, ada mubalek, ada orang suka caci maki orang, bukan Nabi Muhammad. Tidak meniru Nabi Muhammad, tidak mencontoh Nabi Muhammad. Lidahnya Nabi Muhammad yafsahu fil ihsan wa yansahu lil insan. Fasih dalam berbicara, dan lidahnya Nabi Muhammad digunakan untuk menasehati manusia. Bahkan wa idza takallama faka'anna durra yaskutu min zalikal kalam. Bahkan dikatakan Nabi Muhammad ketika berbicara faka'anna durra, seakan-akan ada mutiara yaskutu min zalikal kalam, yang bertaburan bercucuran dari pembicaraannya, dari ucapannya Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad nggak pernah bicara yang nggak penting. Nabi Muhammad nggak pernah gibahin orang, nggak pernah ngehasut orang, nggak pernah manas-manasin orang, ngompor-ngomporin orang, nggak pernah. Ada ulama itu kan warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Suka ngomongin orang, bukan meniru Nabi Muhammad. Suka ngejelekin orang, suka caci maki orang, tidak meniru Nabi Muhammad. Kalau dia meniru Nabi Muhammad, tiru yang diutarakan tadi oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Itu Nabi Muhammad. Bahkan dikatakan juga wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlaknya Nabi Muhammad itu sangat tinggi. Akhlaknya Nabi Muhammad itu sangat luar biasa sekali. Dikisahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu kalau kata para ulama mirip sekali dengan Nabi Muhammad dari segi akhlak, bukan dari segi fisik. Dari segi akhlaknya Sayyidina Abu Bakar sangat mirip sekali oleh Nabi Muhammad. Bahkan ada para ulama yang mengatakan juga
Bedanya Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi Muhammad cuma satu. Nabi Muhammad menerima wahyu, Abu Bakar tidak menerima wahyu. Itu doang. Saking apanya? Saking sahabat yang ngejiplak Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika wafatnya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar datang ke rumah anaknya Siti Aisyah, istrinya Rasulullah. Di situ Sayyidina Abu Bakar nanya kepada Aisyah, anakku, adakah dari sikapku, dari perilakuku yang belum pernah dicontohkan oleh Rasulullah, yang belum pernah dipraktekkan oleh Rasulullah? Kemudian di situ Siti Aisyah mengatakan, ada Pak. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah lalu aku belum mencontohkan? Kata Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah itu pernah di setiap paginya itu ngasih makan pengemis yang ada di pinggir pasar. Tuh. Ngasih makan pengemis setiap pagi yang ada di pinggir pasar, itu Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah ngasih makan pengemis di setiap pagi, Rasulullah lakukan hal itu sampai Rasulullah wafat. Akhirnya di situ Sayyidina Abu Bakar minta Sherlock, di mana lokasinya? Saya datengin besok. Datang Sayyidina Abu Bakar besok. Sampainya di pasar dicari mana pengemisnya. Ternyata ada orang tua, sudah tua, buta. Orang itu tua buta, Bu. Ya, tua buta duduk di pojok pasar. Orang tersebut duduk di pojok pasar, ya layaknya pengemis. Akhirnya di situ Sayyidina Abu Bakar yakin, wah ini nih jangan-jangan nih pengemis yang tiap hari dikasih makan sama Rasulullah. Datengin nih sama Sayyidina Abu Bakar. Ketika didatengin pengemis tersebut, Sayyidina Abu Bakar duduk. Pak, udah makan belum? Belum. Nah, akhirnya diambilin nasi, disuapin sama Sayyidina Abu Bakar. Disuapin tuh pengemis tersebut. Karena kan Rasulullah sebelum wafatnya selalu ngasih makan pengemis tersebut di setiap pagi. Nah, terus udah disuapin, tahu Bu? Selama disuapin sama Sayyidina Abu Bakar, apa kata pengemis tersebut? Kamu, mulai dari sekarang jauhi Muhammad Al-Kazab, Muhammad tukang bohong, Muhammad abtar, Muhammad nggak punya keturunan, Muhammad tukang sihir, Muhammad. Ya Allah, bukan apa yo, saya nggak tega. Maksud saya ya Allah, saya nggak bisa melakukan seperti itu Pak. Karena saya sendiri yang seperti itu, tapi saya tukang bohong, tapi saya, ya Allah, ya pokoknya begitu. Itu pengemis tersebut ngomong begitu ke Abu Bakar, kamu jauhi Muhammad, kamu jangan berteman sama dia, kalau ketemu sama dia pukul sampai jatuh. Dikompor-komporin tuh Sayyidina Abu Bakar, sampai Sayyidina Abu Bakar ngasih makan dalam keadaan merintih, menangis. Akhirnya di situ pengemis tersebut merasa risih, ketika disuapin merasa risih. Selama disuapin dia merasa risih, dia lepeh makanan yang udah disuapin sama Sayyidina Abu Bakar. Ketika dia lepeh, kata pengemis tersebut, kamu bukan orang yang biasanya memberikan aku makan. Kamu bukan orang yang setiap hari memberi aku makan. Kamu orang baru pertama kali yang memberi aku makan. Mana orang yang biasanya memberikan aku makan? Mana orang yang biasanya memberikan aku makan di setiap pagi? Sayyidina Abu Bakar nangis. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Orang yang setiap pagi memberi engkau makan adalah orang yang engkau hina setiap pagi. Shallu ala Nabi Muhammad. Coba saya tantang. Nolongin orang tapi situ dijelekin sama orang itu. Ditolongin apa enggak? Enggak. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Beliau ketika beliau berperang, musuh Raja Khaybar melawan Raja Khaybar. Raja Khaybar udah jatuh, tinggal dipukul doang. Raja Khaybar udah jatuh, tinggal dipukul doang, tinggal disabet doang pakai pedang loh. Ketika Raja Khaybar sudah jatuh kalah sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di situ Raja Khaybar duduk ngeludahin kakinya Sayyidina Ali. Cuy, diludahin sama Raja Khaybar. Kalau kita begitu makin disabet apa enggak kira-kira? Makin disabet. Sayyidina Ali apa yang dilakukan sama beliau? Dia buang pedangnya, dia tinggal pergi.
Raja Khaybar bilang, Ali bunuh saya, Ali bunuh saya udah jatuh. Kalau engkau bunuh saya, engkau yang menang. Tunggu apa lagi? Saya udah gak berdaya. Apa kata Sayyidina Ali? Tadinya saya ingin membunuhmu karena Allah. Ketika engkau meludahi saya, niat saya membunuh karena Allah hilang. Jadi saya membunuh kamu karena nafsu saya. Makanya saya tinggalin. Itu akhlaknya para khulafaur rasyidin. Itu akhlaknya para sahabat. Abdurrahman bin Auf, Zulhijaraini, orang yang 2 kali hijrah. Abdurrahman bin Auf, kita kenalkan kayaknya kayak apa Abdurrahman bin Auf. Bahkan dikatakan tuh orang-orang sekarang mengkurus harta kekayaannya Abdurrahman bin Auf tuh katanya 14.000 triliun. 14.000 triliun harta kekayaannya Abdurrahman bin Auf. Tapi tahu Abdurrahman bin Auf pertama kali tinggal di kota Mekah ketika hijrah mengikuti Rasulullah di Madinah. Di situ Abdurrahman bin Auf sampai tengah jalan dibegal sama orang. Ketika dibegal kata Abdurrahman bin Auf, kau mau apa? Izinkan saya melanjutkan perjalanan saya. Jangan bunuh saya masih ingin berjumpa dengan kekasih saya. Gak bisa. Kalau kamu pengen terus lanjut jalan sampai ke Madinah, ikuti jejak Nabi kamu Muhammad, syaratnya satu. Apa syaratnya? Seluruh harta kamu yang ada di kota Mekah buat saya semua. Silahkan ambil. Seluruh pakaian kamu yang ada di kota Mekah buat saya semua. Silahkan ambil. Seluruh tanaman, dagangan, hewan-hewan yang kamu punya di kota Mekah buat saya semua. Silahkan ambil, kata Abdurrahman bin Auf. Bahkan seluruh harta yang dipakai sama Abdurrahman bin Auf saat itu buat saya semua. Kata tukang begalnya tuh Pak, dibegal Abdurrahman bin Auf lagi mau ikut hijrah sama Rasulullah. Abdurrahman bin Auf berangkat paling terakhir, sampai tengah jalan dibegal. Semua harta di kota Mekah ditinggal buat tukang begal itu. Nggak cukup, istri kamu ada berapa? Istri saya ada 3 saat itu, buat saya semua. Tuh. Dikasih gak? Dikasih sama Abdurrahman bin Auf. Yang penting izinkan saya berjumpa dengan Nabi Muhammad. Makanya dikatakan ketika Abdurrahman bin Auf hijrah sampai di kota Madinah, ketika Abdurrahman bin Auf sampai di kota Madinah, bayangin orang kaya, konglomerat kota Mekah pada saat itu, ketika hijrah sampai kota Madinah dalam keadaan pakai kolor sama pakai kaos oblong. Pakai kolor sama pakai kaos oblong. Kenapa? Karena hartanya sudah diserahkan semua kepada tukang begal tersebut. Makanya sindirannya Habib Umar dalam Maulid dia ulami, ainal muhibbuna alladzina alaihimu badlun nufusi ma'an nafaisi hana. Di mana para pecinta yang merelakan harta jiwanya, harga dirinya dikorbankan demi berjumpa dengan sang kekasihnya. Hadanallahu wa iyyakum billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Muhammad Jidan Mubarak. Ini apa? Kuis ya? Kuis 2 aja ya? Oh sambutan. Ya silakan. Sambutan atas nama Ketua DKM Masjid Al Barokah, yaitu akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Sukidi. Kepada beliau falyatafaddal alaihi masykura ma'jura. Sallu ala Nabi Muhammad. Tes 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para Bapak Haji, Ibu Haji, para Ustadz, Ustadzah, wabil khusus hadir Bapak Ustadz Hidayat selaku pimpinan Majelis Taklim Al Mubarak
Yang saya hormati Ketua Ranting NU Sunterjaya Bapak Hasbullah Ahmad. Oh, sudah ganti ya Pak? Belum ada info Pak. Masih Pak Ustadz Hasbullah. Yang saya hormati Ketua DMI Sunterjaya Bapak Roisudin. Juga yang saya hormati guru kita Bapak Ustadz Abdul Karim, Pak Ustadz Hamdani, Ustadz Labib, Ustadz Muda, semua yang hadir yang tidak kami sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Juga hadir Ketua RW 02 Bapak Haji Kozim, juga LMK RW 02 Bapak Rahmat Abdillah, para ketua RT dan pengurus RW 02, Bapak Ibu hadirin semuanya yang tidak kami sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai kesempatan malam hari ini kita masih bersama-sama mendapatkan beberapa kenikmatan, di antara nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, juga nikmat kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di Masjid Jami Al Barokah dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Majelis Taklim Al Mubarak. Mudah-mudahan langkah kita menuju tempat yang mulia ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini selaku umatnya juga sedang memperingati maulidnya. Mudah-mudahan keberkahan untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama sekali kami atas nama DKM Masjid Jami Al Barokah kami sampaikan ahlan wa sahlan, selamat datang walaupun telat karena kasih waktunya terakhir Pak. Tetap kami sampaikan selamat datang Bapak Ibu hadirin semuanya, para kiai. Mudah-mudahan langkah Bapak Ibu hadirin semuanya membawa keberkahan untuk kita semuanya. Selanjutnya atas nama DKM kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua RT 014 Bapak Irwan Budiono, Ketua RT 015 Bapak Sumanto, Ketua RT 016 Bapak Mugiono, juga Ketua RT 017 Bapak Zudiana, yang alhamdulillah kami selaku DKM selalu berkolaborasi. Atas bantuan beliau-beliau acara pada malam hari ini terlaksana dengan lancar. Sekali lagi atas nama DKM kami sampaikan ucapan terima kasih. Juga terima kasih sampaikan kepada para donatur-donatur di sekitar Masjid Jami Al Barokah, warga masyarakat jamaah yang sudah membantu terlaksananya acara pada malam hari ini dari awal hingga akhir nanti. Semuanya mudah-mudahan lancar, tidak ada suatu apapun, dan mudah-mudahan amal ibadah Bapak Ibu hadirin semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami mohon maaf kepada lingkungan di sekitar Masjid Jami Al Barokah yang pada malam hari ini mungkin kegiatan Masjid Jami Al Barokah mengganggu keamanan, ketertiban di sekitar Masjid Jami Al Barokah. Kami atas nama pengurus mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan mohon maaf kepada hadirin semuanya atas segala kekurangannya. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ketua DKM Masjid Al Barokah yang telah memfasilitasi kita semua. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan dan seluruh pengurusnya diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya kuis. 2 aja ya. Hadiahnya apa? Oh 3. Hadiahnya apa? 1 orang 50.000. Oh iya. Biar cepat saya aja lah. Ya. Seputar kitab di dalam kitab An-Ni'matul Kubra Alal Alam fi Maulidi Sayyidi Waladi Adam. Khasiat air pernah diungkapkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam makalah yang dibahas di dalam kitab ini An-Ni'matul Kubra. Air yang dibacakan maulid menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam makalahnya, apa pendapat beliau diartikan? Silahkan. Ya, siapa? Berdiri. Mik mana mik? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab aja ya Mas. Ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in quri'a, dan jika dibacakan maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma'i, atas air, famang syariba, maka barang siapa yang meminum min dzalikal ma'i, dari air tersebut, dakhala, maka Allah masukkan qalbahu, ke dalam hatinya, alfun nurin 1000 cahaya, wa rahmatin, dan kasih sayang. Alhamdulillah 50.000. Kasih Mas. Artinya Maulid Arba'in masuk nggak? Kalau ngaji begini masuk nggak? Ada hikmahnya orang ngaji, bisa dimaknai. Terus yang kedua, Ustaz Jidan, ya silakan. Cek. Mengenai masih Kanjeng Nabi itu istrinya kan ada banyak. Coba siapa yang bisa nyebutin istrinya Kanjeng Nabi dari qasidah yang suka dibawain nama vokalis? Siapa tuh? Hah? Ada yang ngacung, yang sering dikosidahin. Kalau di kosidah ada 10. Ayo, istri Nabi, angkat tangan. Yang awalnya Kanjeng Nabi, nah terus saya itu. Ayo. Kalau sholawatan gini-gini doang. Gak hafal-hafal. Siapa? Mutia, ayo. Silakan. Berdiri. Langsung. Sebutin. Istri Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia. Baik, langsung jawab ya Mas. Ya. Aisyatun wa khamsatun wa sauda, Sofiyatun maimunatun wa romlah, Hindun wa Zainabun kadza Zuwairiyah, lil mu'minina ummahatum mardiyah, Hamzatu ammuhu abasun kadza. Udah cukup. Hamzatu ammuhu itu udah pamannya. Berapa berat itu istrinya? 9 Mas. 9. Kalah Pak Haji Tio. Ya. Gimana? Benar. 50.000. Garwane Siti Khadijah, Garo Siti Aisyah, Garo Siti Aisyah, Siti Hafsah, Siti Saudah, Siti Ramlah, Siti Maimunah,
Hindun Zainab Siti Sofia lan Siti Juhairiyah lan Siti Juhairiyah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Dah, satu lagi dalam kitab ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tentang balasan orang yang bersolawat. Ya, angkat tangan, silakan. Itu mic-nya, Om Jio, agak cepat mic-nya. Aduh, ngelamun aja. Cowoknya kurang cepat ah. Diterjemahkan kayak tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya Mas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu mudah-mudahan meridhoi sapa Allahu Allah anhu kepada Abi Hurairah annahu bahwasannya Abi Hurairah qala berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli alaihi. Mangsola barang siapa yang bersolawat alaiya atasku solatan wahidatan satu kali solawat sallallahu maka Allah bersolawat alaihi atas orang tersebut biha dengan solawat asyran 10 kali solawat. Wa mangsola dan barang siapa yang bersolawat alaiya atasku asyran 10 kali solawat sallallahu maka Allah bersolawat alaihi atas orang tersebut biha dengan solawat mi'atan 100 kali solawat. Wa mangsola dan barang siapa yang bersolawat alaiya atasku mi'atan 100 kali solawat sallallahu maka Allah bersolawat alaihi atas orang tersebut biha dengan solawat alfan 1000 kali solawat. Wa mangsola dan barang siapa yang bersolawat alaiya atasku alfan 1000 kali zahama maka berdampingan katifuhu bahunya katfi dengan bahuku ala babil jannati di pintu surga nanti sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya, 50.000. Buat siapa? Nanda ya. Alhamdulillah. Ya. Ya. Berarti ngaji An-Ni'matul Kubra Alal Alam semuanya masuk ya. Insyaallah. Ada hikmahnya, ada barokahnya. Duduknya juga barokah, maknain juga barokah. Ya, langsung ya. Kita tutup dengan istighfar. Kita sama-sama memohon ampun kepada Allah, sama-sama kita menyesali dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita malam hari ini Allah kabulkan hajat kita semua. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah wal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Sama-sama kita berikrar kepada Allah bahwa kita tidak akan mengulangi dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Minal khataya. Ya Allah, malam hari ini kami berkumpul kembali ya Allah. Kami berkumpul di malam yang ke-31
Kami terus memohon pertolongan-Mu ya Allah. Kami terus memohon pertolongan-Mu dengan cara kami beristighosah. Ya Allah, kami mohon ridho-Mu ya Allah untuk semua yang hadir di majelis ini. Kami mohon ridho-Mu ya Allah untuk perkumpulan ini ya Allah. Kami mohon ridho-Mu ya Allah untuk seluruh jamaah Masjid Al-Barakah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami semua. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa-dosa anak kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, di malam ini kami terus mengagungkan hari lahir kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, izinkan kepada kedua mata kami ya Allah, yang dimana kedua mata kami memang tidak pantas untuk melihat wajah indah Nabi Muhammad, karena kedua mata kami masih sering melihat yang berdosa, karena kedua mata kami masih sering digunakan untuk melihat sesuatu yang maksiat, karena kedua mata kami ya Allah tidak pernah lepas dari pandangan-pandangan dosa ya Allah. Sungguh tidak pantas kedua mata kami untuk melihat wajah kekasih-Mu Nabi Muhammad. Akan tetapi ya Allah, kami semua memiliki cinta yang begitu besar kepada Nabi Muhammad. Kami semua berkumpul setiap malam untuk mengagungkan hari lahir kekasih Nabi Muhammad, karena kami memiliki cinta yang besar kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, izinkan kedua mata ini untuk memandang wajah indah Nabi Muhammad. Izinkan mata yang penuh dosa ini untuk melihat wajah indah Nabi Muhammad. Izinkan kedua mata ini yang penuh dengan maksiat untuk melihat wajah indah Nabi Muhammad ya Allah. Karena kami memiliki rindu yang besar kepada Rasulullah. Kami memiliki cinta yang besar kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Rasulullah, pandanglah kami semua umat-Mu ya Rasulullah. Pandanglah kami semua dengan senyum-Mu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, pandanglah kami semua ya Rasulullah. Di antara umat-Mu yang berkumpul di sini ya Allah ya Rasulullah, mereka semua memiliki hajat, mereka semua memiliki permintaan, mereka semua memiliki masalah ya Rasulullah. Maka dengan rasa cinta kami kepada Engkau ya Rasulullah, sampaikan kepada Allah agar mengabulkan doa-doa kami semua. Sampaikan kepada Allah agar kami semua diampuni segala dosanya. Sampaikan kepada Allah ya Rasulullah agar hajat-hajat kami semua dikabulkan ya Rasulullah. Ya Rasulullah, pandanglah kami semua ya Rasulullah. Unzur ilaina ya Rasulullah. Unzur ila hadzal majlis. Unzur ilaina ya Rasulullah. Unzur ilaina bi'ainir rahimah. Unzur ilaina ya Rasulullah. Jangan palingkan wajah-Mu dari kami ya Rasulullah. Jangan Engkau palingkan wajah-Mu dari kami ya Rasulullah. Pandang kami semua ya Rasulullah. Pandanglah orang tua kami, pandanglah anak kami ya Rasulullah, agar anak-anak kami terus berada di jalan-Mu ya Rasulullah.
agar anak-anak kami terus berada di jalan guru-guru kami ya Rasulullah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين آمين. وسلم رضي وتبارك على سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين آمين. يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تستعجلون عن كل شيء وأفوض أمري إلى الله عسى أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا والله على الناس والمال والبدن اللهم بأسماء بصفائك والدواء بدوائك وأعظم من بلائك الكريم ثم بكم عمي فهم لا يعقلون الغني المني والله الغني الحميد إن شاء الله تعالى ببركة دعائه إن شاء الله تعالى ببركة دعائه إن شاء الله تعالى ببركة دعائه سبحان من استجاب يا الله سبحان من استجاب يا الله سبحان من استجاب يا الله بجبروته وقدرته فلا عين ولا ضد ولا نداء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعواهم فيها سبحانك اللهم تحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قبول. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita selesaikan bersama di malam yang ke-31 ini. Besok malam yang ke-32 di rumah Ustadz Samsul Bahri, RW Samsul Bahri apa Samsul Anam? Samsul Bahri bener ya? Ustadz Samsul Bahri RW 06 RT 7 RW 06. Besok tetap istiqomah berangkat malam ke-32. Dan untuk pendaftaran ke Rorotan di malam yang ke-35 hari ini kita tutup, sudah terkumpul 10 bis dan juga 7 kendaraan pribadi, sisanya silakan naik motor karena udah ditutup pendaftarannya ya. Cukup sekian, saya atas nama keluarga besar Majelis Al Mubarak dan atas nama keluarga besar Masjid Jami Al Barokah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Demikianlah rangkaian acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjid Al Barokah bekerjasama dengan Majelis Ta'lim Al Mubarak. Semoga acara malam hari ini diberikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya harapan kita akan menambah rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan Rasulullah akan melihat kita, akan memandang kita, dan harapan terakhir kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kami pribadi dalam membawa acara kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri hadanallahu wa majma'in wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا سيد السادات يا باب الحمى يا سيد السادات يا باب الحمى يا من على airnya dibagikan, santri-santri bantu air. Yang diangkat bawahnya biar gak jatuh. Untuk air satu orang satu, kalau lebih boleh minta lagi.
والحمى يا سيد السادات يا باب الهمى يا من على يا من على يا من على الرسل الكرام. Dimohon para jamaah, para hadirin jangan pulang dulu karena ada sedikit makanan nasi kebuli nanti untuk satu nampan berempat orang. Dimohon dengan sabar sebentar bagi tim untuk sedang mengeluarkan panitia. الصلاة على النبي والسلام على الرسول. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي محمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي. النبي يا حاضرين يعلم علم اليقين. النبي
يا حاضرين اعلموا علم اليقين أن رب العالمين أفرض الصلاة عليه الصلاة على النبي والسلام على الرسول الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطال ومحمد عرفي النبي من حضر النبي خير البشر النبي من حضر النبي خير البشر لنا له قمر ونزل سلم عليه الصلاة على النبي والسلام على الرسول الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطال ومحمد ربينا يا بني شخر ردينا الله الله ردينا يا بني شخر ردينا الله الله بحبي فيكم يردينا نبينا رضينا يا بني زهرة رضينا الله الله رضينا يا بني زهرة رضينا الله الله بحبي فيكم يرضينا رضينا النبي لنا إماما الله الله رضينا بالنبي لنا إماما الله الله وأنتم عالوهم وبكم رضينا يا بني الزهراء رضينا الله الله رضينا يا بني الزهراء رضينا الله الله بحبي فيكم يرضي نبينا وزينب من لها فضل سمي وزينب من لها فضل سمي سلالة أحمد في طيب رضينا يا بني الزهراء رضينا الله الله رضينا يا بني الزهراء
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil bilad salatan daimatan bidawami mulki ilahi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulki ilahi iku limo perkarane kaping pisan maca Quran lan maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat kudu weteng ingkang luwih kaping lima dikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa ngelakoni mugi-mugi Gusti Allah nyebadani Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulki ilahi koyo wis tiba bangsane